പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ക്രിസ്തീയ വന്ദനം. ക്രൈസ്തവ കൈരളി ആവേശപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്തീയ വാർത്താപത്രമാണല്ലോ ക്രിസ്തീയ ദർശനം. നിരവധി സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ദർശനം ഒരുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമാണ് സത്യം തേടി സത്യം നേടി എന്നത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ സത്യവചനത്തിലൂടെ സത്യദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി അറിയുക എന്നതാണ്. അതായത് സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശാലമായ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളും അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സത്യം തേടി സത്യം നേടി എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കർത്താവിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധനും ബഹുമാന്യമായ സുവിശേഷകൻ ചാണ്ടപ്പിള്ള ഫിലിപ്പ് കോട്ടയമാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ബ്രദറൻ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉപദേഷ്ടാവ്, വേദാധ്യാപകൻ, മികച്ച വാഗ്മി, സഭാമൂപ്പൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി കൃപാവരങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതനായ ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ ദർശനം വാർത്താപത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററും കൂടിയാണ്. പ്രിയ കർത്തദാസിനെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രമുഖ വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ അമരക്കാരൻ, സ്ഥലം സഭാ മൂപ്പൻ, മികച്ച വാഗ്മി, സുവിശേഷ വ്യാപന രംഗത്ത് മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു മാന്യദേഹം. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ സഹോദരൻ അലക്സ് ബേബി ഷാർജയെ. ക്രൈസ്തവ കൈരളിയുടെ ഗാനശാഖയിലെ ഹൃദ്യവും ജനകീയവുമായ ഗാനങ്ങൾ മിക്കതും ബ്രദറൻ സമൂഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ്. അനുഗ്രഹീതരായ ഗായകർ നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ അസുലഭ സന്ദർഭത്തിൽ ഗായകരായ സഹോദരന്മാർ ബിനോയ് ചാക്കോ, മാത്യു ജോൺ, ജെയിംസ് കൊടുന്തറ, ആലിച്ചൻ ആന്റണി, ക്ലീറ്റസ് ചാണ്ടപ്പിള്ള എന്നിവരെ സന്തോഷത്തോടും ഹൃദയപൂർവ്വവും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
എന്നിലും നീരും ശക്തിലേശമോർക്കിൽ നിന്നിലാശ്രയിക്കയാ മോദമെന്നും മോദം ക്രൂശിങ്കൽ എൻ പ്രശംസയും ലോകനാസം നീങ്ങി ഞാൻ വിശ്രമിക്കുവോളം ലോകവാസം നീങ്ങി ഞാൻ വിശ്രമിക്കുവോളം. Let us pray. Our God and Father, we thank Thee once again for this privilege that You've given us to be able to gather in this manner. O Lord, when we come into Your presence, O Lord, we thank You for the mercies by which You've been leading us and blessing us thus far. We especially commit this matter of this program unto Your feet, O Lord. Seek truth, receive truth, O Lord. O Lord, in the world where we are living, people have been moving towards the jobs and as well as the lives of this world, putting great importance to the riches of this world, Lord. But we thank You for the privilege that You've given us in this manner to be able to gather and be able to understand the great truths that are being outlined in the word of the Lord, Lord. We thank You for the privilege that You've given us to be able to have various eminent people coming down to share from the word of the truth, from the word of the Lord, to understand and seek what is the truth that we need to be following. What is it that would require us to lead a life that is pleasing to You, Lord. O Lord, these truths that we have outlined in the word of the Lord, it needs to be sought, and we need to also have a heart that is willing to receive it as well, Lord. Open up our hearts to do so. Help us to be filled in Your Spirit, to be able to receive the truth and be able to apply it in our daily lives too, Lord. We also remember those of our dear brothers who have gathered here to be able to lead us through various songs, O Lord. We ask if Your blessings upon them. Continually use them, bless them, keep them for Your glory. We at this time, we remember the program that is being conducted. We remember each and every one of them that have worked hard towards having this incorporated, Lord. We also remember all of these people that this program is going to reach out to, Lord. We ask if Your blessings and Your Spirit to be poured out upon every one of them in such a manner where their lives will be enriched after hearing this program, Lord. We thank You for this privilege. We submit all of this in the matchless name of our Savior in Jesus Christ. Amen. വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവിനെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവജനമെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രിയ കർത്തദാസൻ വീണ്ടും നമ്മളോട് ദൈവജന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തദാസനോട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രക്ഷ, ക്രിസ്തീയ സ്നാനം, പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രാപണം, വിവാഹമോചനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന വാസ്തവമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ശരി എന്ന് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ദൈവവചന പ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി മറുപടി പറയണം എന്ന് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വരികിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം. സുവിശേഷ വിഹിത സഭകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഭകൾ അത് സംബന്ധിച്ചെന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് പ്രമാണമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവസഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പുതിയ നിയമത്തിലാണ്. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതും ശിഷ്യന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചതും ഉപദേശങ്ങളിൽ അതിന് പ്രമാണവുമുള്ളതാണ്.
ദൈവസഭയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു സഭകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നതിനേക്കാളുപരി പുതിയ നിയമ സത്യം എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓർത്തതാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ മണ്ണിലേക്ക് വന്നത്. അതാണ് റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജഡത്തിൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നുള്ള ഒറ്റ വചനം മതി മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മങ്ങളാൽ രക്ഷയില്ലെന്നും മനുഷ്യനെ സൗജന്യമായി രക്ഷിക്കാൻ യേശു ലോകത്തിൽ വന്നു, ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അവരുടെ രക്ഷ അവിടെ ഒരുക്കി എന്നുള്ളതും. ആ ഒരുക്കപ്പെട്ട രക്ഷ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ, അർത്ഥാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആശ്രയത്താൽ, ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പാപിക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് രക്ഷ വിശ്വാസത്താലാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ ചോദിച്ചു, സ്നാനം എന്നുള്ളത്. സ്നാനം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് 2-3 അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ചിലർ പറയുന്നത് ശിശുസ്നാനമെന്ന് പറയും, മറ്റൊരു കൂട്ടർ മുതിർന്ന സ്നാനമെന്ന് പറയും, വേറെയൊരു കൂട്ടർ വിശ്വാസ സ്നാനമെന്ന് പറയും. നാം അറിയുന്നത് പോലെ യേശുക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്നാനത്തിന് ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുക, ക്രിസ്തീയ സ്നാനം. ആ ക്രിസ്തീയ സ്നാനം ഈ പറയുന്ന ശിശുസ്നാനമോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന സ്നാനമോ അതിലുൾപ്പെടുന്നില്ല. വിശ്വാസ സ്നാനമാണ് ശരി. അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആര് വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവോ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ സ്നാനമെന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ, പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു, സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ആ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടു. അവർ സ്നാനമേറ്റു. അന്ന് 3000-ഓളം പേർ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് ചേർന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ, സുവിശേഷങ്ങളിൽ, അതുപോലെ ലേഖനങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. സ്നാനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടും അടക്കത്തോടും ഉയർപ്പിനോടും നമ്മൾ ഏകീഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് മുങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു. ഇനിയും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഞാൻ അടക്കപ്പെട്ടു. ഞാനിതാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. കാരണം പാപവുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കേണ്ടത്, ഈ ക്രിയ കൊണ്ടല്ല, സ്നാനം കൊണ്ടല്ല യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടും അടക്കത്തോടും ഉയർപ്പിനോടും ഏകീഭവിക്കുന്നത്. രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഏകീഭവിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അത് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ സ്നാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് സ്നാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കതിനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, സാധു ഞാനീ ക്ഷോണി തന്നിൽ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലും. ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു.
ആരുമേനിക്കില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നു എന്നോ, ആരുമേനിക്കില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നു എന്നോ, മാനസത്തിൽ ആദി പൂണ്ടു ഖേദിപ്പാൻ സാധുവന്ധനായി തീർന്നിടല്ലേ ദൈവമേ, സാധുവന്ധനായി തീർന്നിടല്ലേ ദൈവമേ. നാളയെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ ലവലേശം ഭാരമില്ല, നാളയെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ ലവലേശം ഭാരമില്ല. ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു, തൻ്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ദിനം തോറും ചാരുന്നു, തൻ്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ദിനം തോറും ചാരുന്നു. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, സാധു ഞാനീ ക്ഷോണി തന്നെ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു, ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മപ്രാപണം. പരിശുദ്ധാത്മപ്രാപണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഓർത്തത് വിശ്വാസത്താലാണ്. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്താലാണ് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക. അതാണ് റോമാലേഖനം 8 പറയുന്നു, ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം. രക്ഷയൊരു ദാനമല്ലേ? ആ രക്ഷയെന്ന ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെയല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16 പറയുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു, ഓൾറെഡി നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യദാനമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയിലേക്ക് വരുന്നു, അവൻ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഉപദേശ സത്യമാണ്. ഹൃദയം കേഴുമ്പോ ശരണം നീ തന്നെ കർത്താവേ, മനമുരുകുമ്പോൾ ചാരേ വരണം എൻ കർത്താവേ, മനമുരുകുമ്പോൾ ചാരേ വരണം കർത്താവേ. കേഴുന്നു ഏഴനിൻ സവിധത്തിൽ, വീഴുന്നു നിൻ പാതേ ആലംബനായി,
കാക്കണേ കാവൽ നിൽക്കേണമേ, കരുണ തൻ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കേണമേ. കാക്കണേ കാവൽ നിൽക്കേണമേ, കരുണ തൻ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കേണമേ. കാർമുകിലിനിടയിൽ കിരണം പോ, മരുവാനിൻ നടുവിൽ നീർക്കണം പോൽ, ആശ്വാസദായക നീ വന്നിടണം, ആനന്ദം നൽകി നീ കാത്തിടണം. ആശ്വാസദായക നീ വന്നിടണം, ആനന്ദം നൽകി നീ കാത്തിടണം. ഹൃദയം കീഴുമ്പോ ശരണം നീ തന്നെ കർത്താവേ. മനമുരുകുമ്പോൾ ചാരേ വരണം എൻ കർത്താവേ. മനമുരുകുമ്പോൾ ചാരേ വരണം എൻ കർത്താവേ. വിവാഹവും വിവാഹമോചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാ. ഇനി അതൊരു ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം മലാക്കി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയുന്ന, കർക്കശമായി പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. എന്താണ്? ഉപേക്ഷണം ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ചെയ്താൽ അത് പാപമല്ലേ? പാപമല്ലേ? കാരണം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരിടത്തും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, യഹോവേ നീ പകയ്ക്കുന്നതിനെ ഞാൻ പകയ്ക്കേണ്ടതല്ലയോ? ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ദൈവം എന്തിനെ പകയ്ക്കുന്നോ അത് പകയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ഉപേക്ഷണപത്രം കൊടുത്തു വിവാഹമോചനം നടത്തുന്നത് ദൈവം വെറുക്കുന്ന പാപമാണെങ്കിൽ നമ്മളും അത് വെറുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടോ വചനത്തോടോ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ അതിന് വിപരീതമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ വചനാനുസരണമാണെന്ന് പറയാനും കഴിയുകയില്ല. വചനം പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതല്ലേ യേശു കർക്കശമായി പറഞ്ഞില്ലേ? ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം നീ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ മനസ്സിലാകുകയില്ല. അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം. അവർക്ക് ഇന്നത്തെ കഷ്ടമാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ബൈബിൾ കൾച്ചറുണ്ട്. ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് വേണം കാര്യം പോകാൻ. വിവാഹമോചനം പാടില്ല. പക്ഷേ ഒരാൾ അതിലേക്ക് ഒരുങ്ങിയെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ പാർക്കണമെന്നാണ് നാം കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ
എൻ്റെ ഭാവിയാകെ നാഥൻ അറിയുന്നല്ലോ. എന്തിനായി ഞാൻ ചിന്തകളാൽ കലങ്ങിടുന്നു, എന്തിനായി ഞാൻ ചിന്തകളാൽ കലങ്ങിടുന്നു. അറിയുന്നല്ലോ ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ, എൻ്റെ ഭാവിയാകെ നാഥൻ അറിയുന്നല്ലോ. എന്തിനായി ഞാൻ ചിന്തകളാൽ കലങ്ങിടുന്നു, എന്തിനായി ഞാൻ ചിന്തകളാൽ കലങ്ങിടുന്നു. നാളെ എന്തു നടക്കും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, നീളെ എന്നെ കരുതുന്നോൻ അറിഞ്ഞിടുന്നു. നാളെ എന്തു നടക്കും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, നീളെ എന്നെ കരുതുന്നോൻ അറിഞ്ഞിടുന്നു. കാലമതീനതീതനാൻ അവനാകയാൽ ആകുലത്തിൻ അവകാശം എനിക്കുന്നില്ല. കാലമതീനതീതനാൻ അവനാകയാൽ ആകുലത്തിൻ അവകാശം എനിക്കുന്നില്ല. അറിയുന്നല്ലോ ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ, എൻ്റെ ഭാവിയാകെ നാഥൻ അറിയുന്നല്ലോ. എന്തിനായി ഞാൻ ചിന്തകളാൽ കലങ്ങിടുന്നു, എന്തിനായി ഞാൻ ചിന്തകളാൽ കലങ്ങിടുന്നു. അവൻ നന്നായി അറിഞ്ഞല്ലാതെനിക്കൊന്നുമേ അനുവദിക്കുകയില്ലൻ അനുഭവത്തിൽ. അവൻ നന്നായി അറിഞ്ഞല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമേ അനുവദിക്കുകയില്ലൻ അനുഭവത്തിൽ. അഖിലവുമെൻ്റെ നന്മ കരുതിയല്ലോ, അവൻ ചെയ്യുന്നതു മൂലം ഭയമില്ലെന്നിൽ. അഖിലവുമെൻ്റെ നന്മ കരുതിയല്ലോ, അവൻ ചെയ്യുന്നതു മൂലം ഭയമില്ലെന്നിൽ. അറിയുന്നല്ലോ ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ, എൻ്റെ ഭാവിയാകെ നാഥൻ അറിയുന്നല്ലോ. എന്തിനായി ഞാൻ ചിന്തകളാൽ കലങ്ങിടുന്നു, എന്തിനായി ഞാൻ ചിന്തകളാൽ കലങ്ങിടുന്നു. തുടർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മരണാനന്തര ജീവിതം ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശവസംസ്കാര വേളകളിൽ അപക്വവും സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ നിരവധി പ്രസ്താവനകൾ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്.
ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യം എന്താണ്? ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഈ മരണാനന്തര ജീവിതം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉളവാക്കുന്നതും ചിന്താക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ പ്രസ്താവനകൾ ഈ പലരും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ച ഒരു വലിയ ലോകപ്രകാരം സെക്യുലർ ഫീൽഡിലെ ഒരു പ്രസംഗകൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തു. ആ പ്രസംഗകൻ മറ്റാരുമല്ല, സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയുണ്ട്: കേൾവിക്കാർക്ക് തടവറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രഭാഷകര് ഇന്നുണ്ടെന്ന്. അത് ആ സെക്യുലർ ഫീൽഡിലാണ്. പലപ്പോഴും സ്പിരിച്വൽ ഫീൽഡിലും ആത്മീയ ഫീൽഡിലും കേൾവിക്കാർക്ക് തടവറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രഭാഷകരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഞാനിത് ചുരുക്കമായി പറയാം. മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. മരണമൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ആത്മീയ മരണമാണ്. ആത്മീയ മരണം, രണ്ടാമത്തേത് ശാരീരിക മരണം, മൂന്നാമത്തേത് നിത്യ നരകമെന്ന മരണം. അതിന് രണ്ടാം മരണമെന്നും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം അറിയുന്നത് പോലെ മരണം വേർപാടാണ്, സപ്പറേഷനാണ്. ആത്മീയമായി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപം നിമിത്തമായി വേർപെട്ടു എന്നാണ്. ശാരീരികമായി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും ജീവനും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു എന്നാണ്. നരകം അഥവാ രണ്ടാം മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹവും ഇത് മൂന്നും മുഴുവളത്വവും അന്ത്യനായി വിധിയെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇതിനാണ് പൊതുവെ മരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മരണാനന്തര ജീവിതം ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ? മരണത്തിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. മരണത്തിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു നിത്യതയുണ്ട്. മരണമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനമല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്ന്. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ധനവാന്റെയും ലാസറിൻ്റെയും സംഭവ കഥ. അത് ഉപമയല്ലല്ലോ, അത് നടന്ന കാര്യമാണ്. അവിടെ യേശു പറയുമ്പോൾ ലാസർ മരിച്ചു, ലാസറിനെ ദൂതന്മാർ ഉയരത്തിലേക്ക് പർദീസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ധനവാൻ മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ട് യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതായി തീർന്നില്ല, ധനവാൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതായി തീർന്നില്ല. അങ്ങനെ തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ കാണുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്താ? മരണം മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനമല്ല, മനുഷ്യന് മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഇനി യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 28-ഉം 29-ഉം വാക്യങ്ങളിൽ. അവിടെ യേശു എന്താ പറഞ്ഞത്? കല്ലറകളിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന. അപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ അവരുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉയർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കിലും മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്നും ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ടെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേറെയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്നും ഒരു ഉയർപ്പുണ്ടെന്നും തെളിയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പോടുകൂടാണ്. യേശു മരിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതായി തീരുകയല്ല ചെയ്തത്. ശരീരം കല്ലറയിൽ വെച്ചെങ്കിലും ആത്മാവ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി, ഇല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് സഭാപ്രസംഗി
12-7 മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ശരീരം പൊടിയിൽ നിന്നെടുത്തതാകയാൽ അത് പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, തുടരുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ, മരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവസാനിക്കുകയല്ല, മരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് മരിച്ചവർക്കൊരു ഉയർപ്പുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ്. കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവർക്കൊരു ഉയർപ്പില്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് മരിച്ചവർക്ക് ഉയർപ്പുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ വലിയ തെളിവാണ്. മരിച്ചവർക്ക് ഉയർപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മരിച്ചവർ അതോടുകൂടെ നശിക്കുന്നില്ല. വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ 2 സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പാപമോചനം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവവൈതലിനെ കുറിച്ച് മരണത്താൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ. ക്രിസ്തു എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ ധനവാൻ പോയ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, യാതനാ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, അവിടെ നിന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയാലോ പ്രവർത്തനത്താലോ ആ ആളിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല. അതിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുരുപദേശമെന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മരണം, മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ട്. ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർപ്പ് യേശുവിൻ്റെ വരവെങ്കിലുണ്ട്. 2 ഉയർപ്പാണ്. യേശുവിൻ്റെ വരവെങ്കിലും ഒടുവിൽ സഹസ്രാബ്ദം 1000 ആണ്ട് ഭരണം കഴിഞ്ഞുള്ള അന്ത്യന്യായവിധിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും അവിടെ ഉയർക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള 2 പുനരുത്ഥാനം നാം തിരുവെഴുത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വചനാനുസരണം ശരിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർ ഈ മരണത്തിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, മരണത്തിൻ്റെ മറുകരയിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ആ ജീവിതം ഒരു നിത്യതയാണ്. ആ നിത്യതയിൽ സ്വർഗമുണ്ട്, ആ നിത്യതയിൽ നരകമുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചാൽ മരണത്തിൻ്റെ മറുകരയിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്. 1-ാമത്തെ ഉയർപ്പ് അത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉയർപ്പ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉയർപ്പ്. അവർ ശരീരം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സവിധത്തിലേക്ക് പോകുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉയർപ്പ് അന്ത്യന്യായവിധിയാണ്. അത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത സകലരും അതിൽ വരികയും അവരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകാൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും സമയം അനുഗ്രഹീതമായ ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് ദൈവനാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം ഇന്ന് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദുഃഖത്താൽ പോരാട്ടമാകിലും ഭാരിച്ച ദുഃഖത്താൽ പോരാട്ടമാകിലും നേരോടെ ജീവിച്ചു ആറുതൽ പേടും ഞാൻ. നേരോടെ ജീവിച്ചു ആറുതൽ പേടും ഞാൻ. തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം. ഹല്ലേലൂയ. തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം. ഹല്ലേലൂയ.
എന്തു മനോഹരം ഹന്ത ചിന്തിക്കുകിൽ സന്തോഷദേശമേ നിന്നിൽ ഞാൻ ചേർന്നിടും സന്തോഷദേശമേ നിന്നിൽ ഞാൻ ചേർന്നിടും തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ അന്നു തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ. ദൂരത്തായി കാണുന്ന സോദര കൂട്ടത്തെ ദൂരത്തായി കാണുന്ന സോദര കൂട്ടത്തെ യോർദാനിനക്കരെ സ്വാഗത സംഘത്തെ യോർദാനിനക്കരെ സ്വാഗത സംഘത്തെ തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ അന്നു തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ. ബോട്ടിൽ ഞാൻ കയറിയിടും പാട്ടോടെ യാത്രയ്ക്കായി ബോട്ടിൽ ഞാൻ കയറിയിടും പാട്ടോടെ യാത്രയ്ക്കായി കോട്ടമില്ലാതുള്ള വീട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിയിടും കോട്ടമില്ലാതുള്ള വീട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിയിടും തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ അന്നു തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ അന്നു തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ അന്നു തീരും എൻ ദുഃഖം വിലാപവും ചേരും ഞാൻ സ്വർഗേ വേഗം ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തീയ ദർശനം വാർത്താപത്രം സംഘടിപ്പിച്ച സത്യം തേടി സത്യം നേടി എന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടികളുടെ എപ്പിസോഡുകൾ തുടർമാനമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. വേദപുസ്തകത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം വളരെ ലളിതമായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ പക്കൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലെ സത്യദൈവത്തെ സത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും നിവാരണം ലഭിക്കാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ട്. ക്രിസ്തീയ ദർശനം വാർത്താപത്രത്തിന്റെ ഇമെയിലിലേക്കോ ഫോൺ നമ്പറിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത അതിഥികളുള്ള നന്ദി ഈ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യായ കർത്തൃദാസൻ ചാണ്ടപ്പിള്ള ഫിലിപ്പ് കോട്ടയം, സഹോദരൻ അലക്സ് ബേബി ഷാർജ, മാത്രമല്ല മനോഹരമായ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച സഹോദരന്മാരായ ബിനോയ് ചാക്കോ, മാത്യു ജോൺ, ആലിച്ചൻ ആന്റണി, ക്ലീറ്റസ് ചാണ്ടപ്പിള്ള, ജെയിംസ് കൊടുന്തറ
എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളും നാം കേട്ട ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളതായി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.